नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 11 का विषय हिंदी पाठ 12 सीखेंगे। पाठ का नाम है दुख। लेखक का नाम है यशपाल। पहले हम लेखक परिचय सुनेंगे। यशपाल का जन्म पंजाब के फिरोजपुर छावनी, पंजाब के कांगड़ा जिले में हुआ था। पिता हीरालाल तथा माता प्रेमा देवी सामान्य परिवार के थे। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ी गुरुकुल में हुई। उच्च शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर में वे सरदार भगत सिंह तथा सुखदेव के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर क्रांतिकारी दल के सदस्य बने तथा कारावास भोगा। इन मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। यशपाल एक सफल उपन्यासकार, कहानीकार है। देशद्रोही, दादा कामरेड, दिव्या, अमिता, झूठा सच आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनके अतिरिक्त ज्ञानदान, अभिशप्त, भस्मावृत, चिंगारी, पिंजरे की उड़ान, उत्तम की माँ, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान आदि कहानी संग्रह है। न्याय का संघर्ष, देखा सोचा समझा, सिंहावलोकन आदि निबंध उल्लेखनीय कृतियां हैं। यशपाल जी को देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा भारत सरकार का पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। प्रस्तुत कहानी दुख आपकी ठोस यथार्थवादी रचना है। इनमें एक और अभावग्रस्त लोगों की दारुण गरीबी का यथार्थ चित्रण है। आर्थिक विपन्नता के कारण बेहाल बेबस परिवार की हृदय विदारक कंगाली का वर्णन है। दूसरी तरफ उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की औरत सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट न होकर अपने आप को दुखी समझती है। दोनों ओर की दुख भरी परिस्थितियों का तुलनाकार कहानी का नायक है। कवि लेखक આ પાઠની અંદર કહે છે કે દુઃખ વ્યક્તિને બધું હોય છે, વ્યક્તિ પાસે બધું હોય છે છતાં પણ એ દુઃખી હોય છે, અને વ્યક્તિ પાસે કાંઈ પણ નથી હોતું છતાં પણ એને દુઃખ હોય છે। એના વિશેનો આ પાઠ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે પાઠ સમજીશું। जिसे मनुष्य सर्वापेक्षा अपना समझ भरोसा करता है, जब उसी से अपमान और तिरस्कार प्राप्त हो तब मन वितृष्णा से भर जाता है, एकदम मर जाने की इच्छा होने लगती है। इसे शब्दों में बता सकना संभव नहीं है। लेखक कहे छे कि જ્યારે વ્યક્તિ કે મનુષ્ય કોઈ પણને પોતાનાથી પણ વધારે સમજતો હોય, એના પર વિશ્વાસ કરતો હોય, જીવથી પણ વહાલો હોય, એવી વ્યક્તિ જ્યારે એનું અપમાન કરે છે કે એને ધિક્કારે છે ત્યારે એનું મન ખૂબ દુઃખી થઈ જાય છે, અને કે જાણે કે મરી જવાની ઈચ્છા એને થાય છે, અને એ દુઃખ એ શબ્દોમાં એ વર્ણવી શકતો નથી। દિલીપ ने हेमा को संपूर्ण स्वतंत्रता दी थी। कि दिलीप હોય છે એની પત્ની હેમાને એને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા દીધી હતી કે એને જેમ કરવું હોય, જે કરવું હોય એને કરવાની છૂટ હતી। वह उसका कितना आदर करता था, कितनी आंतरिकता से वह उसे प्रति शरणुरक्त था। કહે છે કે દિલીપ હતો એ હેમાનો ખૂબ આદર કરતો હતો, એને ખૂબ જ પ્રેમ કરતો હતો, એના પ્રત્યેનો ખૂબ લગાવ હતો। बहुत से लोग इसे अति कहेंगे कि घણા લોકો શું કહે છે અતિ, અતિ પ્રેમ, અતિ નફરત કહે છે। અતિ હોય એ કાંઈ સારું હોય નહીં, પણ કહે છે કે આ દિલીપ હતો એની હેમા પ્રત્યે ખૂબ અતિશય સ્નેહ અને લાગણી હતા। इस पर भी जब वह हेमा को संतुष्ट न कर सका और हेमा केवल दिलीप के उसकी सहेली के साथ सिनेमा देख आने के कारण दिन भर उठी रहकर दूसरे ही दिन माँ के घर चली गई, तब दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा। एक वक्त જ્યારે દિલીપ છે
એ હેમાની બહેનપણી સાથે ફિલ્મ જોવા ગયો તો હેમા છે એ રિસાઈ અને બીજે દિવસે પોતાની માના ઘરે હાલી ગઈ. હવે દિલીપ ઘણા બધા એવા પ્રયત્નો કરતો કે એની પત્ની છે એ એનાથી સંતુષ્ટ રહે, સંતોષ પામે, પણ એની પત્ની હતી એ કાંઈક ને કાંઈક એને તકલીફ રહ્યા કરતી. એટલે કહે છે કે પછી એના ઘરે હાલી ગઈ એટલે દિલીપને ખૂબ દુઃખ થયું કે મેં એને આટલું બધું રાખ્યું, આટલી બધી એને સ્વતંત્રતા આપી, છતાંય એ નાની અમથી વાતથી એ રિસાઈ અને પત્ની પોતાની માના ઘરે ચાલી ગઈ. सितंबर का अंतिम समय सप्ताह था कि सितंबर महीनाનો છેલ્લું અઠવાડિયું હતું. वर्षा की ऋतु बीत जाने पर भी दिन भर पानी बरसता रहा. दिलीप बैठक की खिड़की और दरवाजों पर पर्दे डाले बैठा था કે વર્ષા ઋતુ પસાર થઈ ગઈ હતી છતાંય દિવસ આખો વરસાદ વરસતો રહેતો હતો. દિલીપ છે એ પોતાની બારી પાસે જે દરવાજો હતો ત્યાં બેસી અને જોતો હતો કે વરસાદ શું છે, બહારનું વાતાવરણ કેવું છે. વિતૃષ્ણા और ग्लानि में समय स्वयं यातना बन जाता है. કે જ્યારે અસંતોષ અને દુઃખ હોય ત્યારે સમય છે એ ખૂબ દુઃખી લાગે છે. એક મિનિટ ગુજારના મુશ્किल हो जाता है કે દુઃખના સમયની અંદર એક મિનિટ પસાર કરી હોય તો એ મુશ્किल લાગે છે. समय को बीतता न देख दिलीप खींच कर सो जाने का यत्न करने लगा. इसी समय जीने पर से छोटे भाई के धम धम कर उतरते चले आने का शब्द सुनाई दिया. समय पसार થઈ ગયો તો દિલીપને થઈ ગયો હાલો હું હવે સુવાનો પ્રયત્ન કરું. પણ ત્યાં તો થોડીક જ વારમાં એનો ભાઈ છે એ દાદરા ઉતરતો ધમધમ કરતો એવો એને શબ્દ સંભળાય છે. अलसाई हुई आँख को आधा खोल उसने दरवाजे की ओर देखा. પછી આળસ લેતો એણે અડધી આંખ ખોલી રાખી અને દરવાજાની તરફે ગયો અને જોયું. छोटे भाई ने पर्दे को हटाकर पूछा, भाई जी आपको कहीं जाना न हो तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं. હવે એનો નાનો ભાઈ પૂછે છે કે ભાઈ તારે ક્યાંય જવું ન હોય ને तो हूँ तारी मोटरसाइकिल ले जाऊँ. इस विघ्न से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने हाथ के इशारे से इजाज़त दी. आँखें बंद कर ली કે આ વિઘ્નથી એને છુટકારો મેળવવા માટે દિલીપે હાથથી ઇશારો કરી દીધો કે જા લઈ જા, અને વળી પાછી એને આંખ બંધ કરી દીધી. दीवार पर टंगे क्लार्क के कमरे को गूंजते हुए 6 बज जाने को सूचना दी કે દિવાલ ઉપર રાખેલું ઘડિયાળ ટક 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 એમ અવાજ કરે ને, હવે ટક 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 અવાજ કરતું 6 વાગ્યા એવી એને સૂચના આપી. દિલીપ को अनुभव हुआ क्या देह यूं ही कैद में पड़ा रहेगा. દિલીપને અનુભવ થયો કે શું હું આમને આમ આખો દિવસ ઘરમાં કેદી બનીને રહી છે કે. उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर देखा बारिश थम गई थी. પછી એ ઉઠ્યો અને બારીનો પડદો હટાવ્યો અને જોયું તો વરસાદ રહી ગયો હતો. अब उसे दूसरा भय हुआ कोई भी बैठेगा और अप्रिय चर्चा चला देगा. હવે એને ભય થયો કે કોઈ પણ કાંઈ આવીને બેસશે અને નકામી વાતની ચર્ચા કરશે, એના કરતાં ચાલો હું કંઈક જઈ આવું. वह उठा, भाई की साइकिल ली, गली के कीचड़ से बचता हुआ और उससे अधिक लोगों की निगाहों से छिपता हुआ वह मोरी दरवाजे से बाहर निकल शहर की पुरानी फसिल के बाग से होता हुआ मिंटो पार्क जा पहुँचा. હવે એ ઊભો થઈ અને પોતાના ભાઈની સાયકલ લઈ અને વરસાદ આવે એટલે કીચડ તો થાય એ આપણે બધાને ખબર છે. એ કીચડથી બચતો એ ક્યાં જાય છે, કીચડથી એ બચે છે અને લોકો એને કાંઈ બોલે નહીં, પૂછે નહીં, લે બધાથી છીપાતો એ મોરી દરવાજાથી બહાર નીકળી જાય છે અને પોતાના શહેરના જે ગાર્ડન હોય છે બાગમાં ત્યાં જઈ અને પહોંચે છે. उस लंबे चौड़े मैदान में पानी से भरी घास पर पछुआ के तेज झोंकों में ठिठुरने के लिए उस समय कौन आता. કે છે આવા સમયે આવા લાંબા ચોડા મેદાનમાં શું હોય, ઘાસ ઉગેલા હોય ને પાણી હોય
તો એ સમયે એમાં કોઈ આવે, કોણ આવે? લેખક પોતે કહે છે, उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर वह बैठ गया। सिर से टोपी उतार बेंच पर रख दी। सिर में ठंड लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हुई કે તે ત્યાં બગીચામાં કે પાર્કમાં તો કોઈ હતું નહીં, એટલે કહે છે કે એ એકાંત જગ્યાએ એક બાજુ સાયકલ ઊભી રાખી અને બે બેન્ચ ઉપર એ બેસી જાય છે અને પોતાના માથા પરથી ટોપી ઉતારી અને બેન્ચ ઉપર રાખે છે અને માથામાં જે ઠંડક લાગવાથી માથું જે એને દુખતું હતું, વ્યાકુળ હતું, બેચેન હતું, તો હવે કાંઈક એમ લાગે છે બેચેની થોડીક ઓછી થઈ। ख्याल आया यदि ठंड लग जाने से वह बीमार हो जाए, उसकी हालत खराब हो जाए तो वह चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को अकेला ही सहेगा। એને વિચાર આવ્યો કે જો કદાચ આ ઠંડી લાગવાથી પોતે બીમાર થઈ જશે, એની હાલત ખરાબ થઈ જશે ને, તોય એ ચૂપચાપ એક શહીદની જેમ પોતાનું દુઃખ એકલો જ સહન કરશે। किसी को अपने दुख का भाग लेने के लिए न बुलाएगा, કે કોઈને પણ પોતાના દુઃખમાં ભાગ લેવા માટે બોલાવશે નહીં, અથવા તો પોતાનું દુઃખ એ કોઈને કહેશે નહીં। एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी और उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को ले उसके सिर पर सांत्वना का हाथ फेर उसे शांत कर चली जाएगी। હવે લેખક વિચારે છે કે એક દિવસ મૃત્યુ આવશે કે કોઈને ખબર પણ પડશે નહીં અને એનું રોગ છે, એના જે હૃદયનું દુઃખ છે એ બધું લઈ અને હાલી જશે અને મને પણ ભેગો લઈ જશે, એટલે કે શાંત કર ચલી જાય, એટલે હું પણ હાલ્યો જઈશ। उस दिन जो लोग रोने बैठे उनमें हेमा भी होगी। હવે લેખક વિચારે, આ દિલીપ વિચારે છે કે હું જ્યારે મૃત્યુ પામીશ ત્યારે બધા લોકો રોશે, એ બધા લોકો રોશે ને એમાં हेमा पण हंसे। उस दिन उसे खोकर हेमा अपने नुकसान का अंदाजा कर अपने व्यवहार के लिए पछताएगी કે એ દિવસે મને ખોઈ અને હેમાને શું નુકસાન થયું છે એ હેમાને વિચાર આવશે અને પોતાનો વ્યવહાર કેવો કર્યો એનાથી એને હેમાને પસ્તાવો થશે કે મેં દિલીપ સાથે ખોટું કર્યું હતું, હવે આ દુનિયામાં રહ્યો નથી। यही बदला होगा कि हवे आज मारो बदलो हसे। दिलीप के चुपचाप दुख सहते जाने का विचार कर उसने संतोष का एक दीर्घ निश्वास लिया। दिलीपे चुपचाप दुख सहन करवानो एक मोटो विचार लई અને જાણે કે હાસ સંતોષ થયો હોય એવો મોટો શ્વાસ લીધો। કરવટ બદલ ठंडी हवा खाने के लिए बैठ गया। એ પડખું વારી એક એ બેસી ઠંડી ખાવા માટે ફરીથી બેસી ગયો। समीप 3 फ्लांग तक मुख्य रेलवे लाइन से कितनी ही गाड़ियां गुजर चुकी थीं, उधर दिलीप का ध्यान न गया था। अब जब फ्रंटियर मेल तूफान तीव्र वेग से कोलाहल करती हुई गुजरी तो दिलीप ने उस ओर देखा। लगातार फर्स्ट और सेकंड के डिब्बों में निकलने वाले तीव्र प्रकाश से वह समझ गया कि फ्रंटियर मेल जा रही है। 9:30 बज गए। હવે જ્યારે એની નજીકથી ત્યાં મુખ્ય રેલવે લાઇન પાસેથી ગાડી નીકળે છે તો દિલીપનું ત્યાં ધ્યાન જતું નથી, પણ જ્યારે મોટી મેલ તુફાન નીકળે છે ભક ભક કરતી અવાજ કરતી તો ત્યાં એનું દિલીપનું ધ્યાન જાય છે અને વિચારે છે કે આ ફર્સ્ટ કે આ ભાઈ આ ગાડી આવતી લાગે છે કે પહેલાં અને બીજા ડબ્બામાં એને એવો પ્રકાશ દેખાય છે, એમાં ડબ્બાની અંદર લાઇટ થયેલી હોય છે એટલે એને પ્રકાશ દેખાય છે કે આ તો તીવ્ર પ્રકાશ છે, નક્કી આ જ મેલ છે। ને જુએ છે તો કેટલા વાગે છે? 9:30। હા, ગાડીનો ટાઈમ કેટલા વાગ્યાનો છે? 9:30નો છે, એટલે આ ગાડી છે જઈ રહી છે मेल। स्वयं सहे अन्याय के प्रति की एक संभावना देख उसका मन हल्का सा हो गया કે પોતા પ્રત્યે અન્યાયનો બદલો જોઈ અને એને મન થોડું હળવું થઈ ગયું કે હા હું મરી જઈશ
પછી તો આને આ तकलीफ થવાની ને એવા विचारे। वह लौटने के लिए उठा, शरीर में कुछ शैथिल्य बाकी रहने के कारण साइकिल पर न चढ़ वह पैदल पैदल बागो बाग बादशाही मस्जिद से टकसाली दरवाजे और टकसाली से भाटी दरवाजे पहुँचा। કહે છે કે એ ઘરે જવા માટે ઊભો થાય છે અને કહે છે શરીર થોડુંક આમ અશક્ત લાગ્યું એટલે વિચારે કે ચાલો સાયકલ પર બેસીને નથી જાઉં, એટલે સાયકલને પકડી અને પગે પગે બાગ બાજુથી બાદશાહ મસ્જિદ બાજુથી અને ટકસાલી દરવાજા બાજુથી એ ભાટી દરવાजे પહોંચે છે। मार्ग में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो કે રસ્તામાં ભાગ્યે જ કોઈ વ્યક્તિ એને મળ્યું હોય, કારણ કે વરસાદ જેવું વાતાવરણ હોય, વરસાદ આવ્યો તો રાતના 9:30 વાગ્યા હતા, તો કોણ હોય? કોઈ ન હોય। सड़क किनारे स्तब्ध खड़े बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे કે સડકના કિનારે જુએ છે તો बिजलीના લેમ્પ કેવા હોય છે? એમને ચાલુ હોય છે, નિર્વિકાર નિષ્કામ, કે જાણે કે बिजलीના લેમ્પને કાંઈ કોઈ ફળની આશા નથી, નિર્વિકાર ભાવે એ પોતાનો પ્રકાશ છે સડક ઉપર નાખી રહ્યો છે। मनुष्य के अभाव की कुछ ही भी परवाह न करे लाखों पतंगे गोले बांध बांध कर इन लैंपों के चारों ओर नृत्य कर रहे थे કે જે મનુષ્ય નથી, કે મનુષ્યનો અભાવ નથી, રસ્તા ઉપર તો મનુષ્યોની અવર જવર હોય પણ અત્યારે હોતી નથી, એટલે કે મનુષ્યનો અભાવ નથી કે છે એની કંઈ પરવા કર્યા વગર આ જે પતંગિયા હોય ને જે લાઇટની ચારે બાજુ, આપણી ભાષામાં કહીએ પાંખવાળા મચ્છર, એ ચારે બાજુ गोल गोल ફર્યા કરે છે, જાણે કે નૃત્ય કરતા હોય એવું લાગે છે। और जगत के यह अद्भुत नमूने थे। प्रत्येक पतंगा एक नक्षत्र की भांति अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। कोई छोटा कोई बड़ा दायरा बन रहा था, कोई दाएं को कोई बाएं, कोई आगे कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काटते चले जा रहे थे। હવે દિલીપ જુએ છે કે આ પતંગા છે, આ પાંખવાળા મચ્છરિયા છે, એ શું કરે? લેફ્ટને ચારે બાજુથી ચક્કર મારે છે, કોઈ નાનો છે, કોઈ મોટો છે, કોઈ ડાબી બાજુ જાય છે, કોઈ જમણી બાજુ જાય છે, કોઈ આગળ હોય છે, કોઈ એની વિરુદ્ધ દિશામાં એ નિરંતર એક સરખા જ ચક્કર કાટ્યા કરે છે, ક્યારે વચમાં એ અટકતા નથી। કોઈ કિસી સે ટકરાતા નહીં અને પાછા કોઈ એકબીજાથી ભટકાતા પણ નથી। વૃક્ષો કે ભીગે પત્તે बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे કે વૃક્ષ ઉપર જે ભીના પાંદડા હતા એ વીજળીના પ્રકાશમાં ચમકી રહ્યા હતા। एक लैंप के नीचे आगे बढ़ने पर उसकी छोटी परछाई उसके आगे फैलती चलती। ज्यों ज्यों वह लैंप से आगे बढ़ता परछाई पलट कर पीछे हो जाती। હવે કે લેખક શું કહે છે કે જ્યારે દિલીપ રસ્તા ઉપરથી આગળ જતો હોય છે ને ત્યારે એક લેમ્પ નીચેથી પસાર થયો તો એનો જે પરછાયો હતો એ પહેલાં તો એની સાથે સાથે જાય છે અને જેમ જેમ એ લેમ્પથી આગળ વધે છે તેમ તેમ તેનો परछायो पाछળ થતો જાય છે। बीच बीच में वृक्षों की टहनियों की परछाई उसके ऊपर से होकर निकल जाती है। वचवचમાં વૃક્ષોની ડાળીઓનો પરછાયો પણ એના ઉપરથી નીકળી જાય છે। सड़क पर पड़ा प्रत्येक भीगा पत्ता लैंपों की किरणों का उत्तर दे रहा था कि सड़क ऊपर पड़ेली जे પાંદડા હતા એના ઉપર કિરણો પડેલા હતા એ બધા જવાબ દઈ રહ્યા હતા। દિલીપ सोच रहा था मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है। દિલીપ વિચારી રહ્યો હતો કે મનુષ્ય વગર પણ સંસાર કેટલો વ્યસ્ત અને રોચક છે। એટલે કે મનુષ્ય હોય કે ન હોય પરંતુ કુદરત છે એ પોતાનું કામ કરતા હોય છે। कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क किनारे नींबू के वृक्षों की छाया ने कोई श्वेत सी चीज दिखाई दी। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कोई छोटा सा लड़का सफ़ेद कुर्ता पायजामे पहरे एक थाली सामने रखे कुछ बेच रहा था। कि थोड़ोक समय એ હાલ્યો અને જોયું કે એક લીંબુના
ઝાડની છાયાની નીચે કાંઈ સફેદ વસ્તુ એને દેખાણી તો આગળ વધ્યો અને જુએ છે તો કોઈક નાનો છોકરો હોય છે એ સફેદ કલરનો કપડાં પહેરેલા હોય છે અને એક થાળી સામે રાખેલી હોય છે। बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया था કે નાનપણમાં એ પોતે શેરીઓની છોકરાઓ સાથે હંમેશા ખોમચાવાલા હોય એની પાસેથી કંઈક વસ્તુ ખરીદીને ખાધી હતી। अब वह इन बातों को भूल चुका था, હવે એ આ વાતને ભૂલી ચૂક્યો હતો। परंतु इस सर्दी में सुनसान सड़क पर जहाँ कोई आने वाला नहीं, यह खोमचा बेचने वाला कैसे बैठा है। એણે જોયું કે ભાઈ આવી શરદીની અંદર રસ્તો સાવ સુનસાન છે, કોઈ વ્યક્તિ નથી, કાંઈ અવાજ નથી, પરમ શાંતિ છે, છતાંય પણ આ કેમ અહીંયા બેઠો છે આ खोमचो વેચવાવાળો। खोमचे वाले से शुद्र शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। એ ખોમચાવાળો હતો એ દુબળા પાત્ર હતો અને એની ઉંમર પણ કેવી હતી, નનકડી, એટલે એને એનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું। उसने देखा रात में सौदा बेचने के निकलने वाले इस सौदागर के पास मिट्टी के तेल की ઠીબડી તક નહીં थी કે રાતના જે વેચવાવાળી વસ્તુ હોય એની પાસે કાંઈક પ્રકાશ લાલટેન બાલટેન હોય, પરંતુ આના પાસે આ ખોમચાવાળા પાસે કે તેલનો દીવો પણ ન હતો। समीप आकर उसने देखा वह लड़का सर्द हवा में सिकुड़ कर बैठा था। નજીક આવી અને જોયું તો એ છોકરો છે એ ઠંડી હવામાં સંકોચાઈને બેઠો હતો। હવે આપણે બધાને ખબર છે કે ઠંડી પડતી હોય તો આપણે કેવા સંકોચાઈ જઈએ, એવી રીતે બેઠો હતો, નાનો બાળક હતો। દિલીપ કે સમીપ આને પર उसने आशा की एक निगाह उसकी ओर डाली और फिर आंखें झुका ली। દિલીપ જ્યારે નજીક ગયો એની ત્યારે એને તે હાસ હવે કોઈક મારું કંઈક વેચાશે એટલે એની સામે આશા નજરી જુએ છે અને પછી પોતે આંખો ઝુકાવી દીધી। દિલીપ ને ધ્યાન સે દેખા, દિલીપે ધ્યાનથી જોયું। લડકે કે મુખ પર ખોમચા બેચને વાલો કી ચતુરતા નથી કે છોકરાના ચહેરા ઉપર કે જે ખોમચાવાળા છોકરા હોય પાક્કા હોય એવી ચતુરતા ન હતી, બલ્કि उसकी जगह थी एक कायरता, પરંતુ એની બદલે શું હતું, એક ભય હતી। उसकी थाली भी खोमचे का थाल न होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली हल्की मुरादाबादी थाली थी। હવે એની થાળી પર ખોમચાવાળી પાસે મોટો થાળ હોય, એ થાળ ન હતો, પણ ઘરની આપણે જે થાળી હોય એ મામૂલી એવી થાળી હતી। તરાજુ भी નથી કે ત્રાજુ પણ ન હતું। थाली में कागज के 8 टुकड़ों पर पकोड़े की बराबर बराबर ढेरियाँ लगाकर रख दी गई थी કે થાળીમાં કાગળના 8 ટુકડા હતા, એના ઉપર જે ભજીયા હતા, ભજીયા પકોડા એટલે ભજીયા, એ બરાબર વ્યવસ્થિત ગોઠવીને રાખેલા હતા। दिलीप ने सोचा इस ठंडी रात में हम ही 2 व्यक्ति बाहर है। દિલીપે વિચાર્યું કે આવી ઠંડી રાતમાં અમે બે જ વ્યક્તિ ફક્ત બહાર છીએ। વહ उसके पास जाकर ठिठक गया, એ એની પાસે જઈ અને ठिठक गयो। मनुष्य मनुष्य में कितना भेद होता है, परंतु मनुष्यत्व एक चीज़ है जो कभी कभी भेद की सब दीवारों को लांघ जाती है। दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा। હવે દિલીપ વિચારે છે કે માણસમાં કેટલો ભેદ હોય છે અને ક્યારેક મનુષ્ય તે પણ એ ભેદની દિવાલે લાંઘી દે છે। પછી દિલીપને નજીક આવેલો જોઈ અને એ છોકરો પૂછે છે, એક પૈસે મેં એક ઢેરી કે તમે 1 પૈસામાં હું તમને એક આ ઢગલી આપીશ। એક ક્ષણ ચૂપ रहकर દિલીપને પૂછા सबके कितने पैसे। 1 મિનિટ ઊભો રહી અને દિલીપે પૂછ્યું કે આ બધાના કેટલા રૂપિયા। बच्चे ने उंगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया 8 पैसे। भाई छोकराए પોતાની આંગળીથી ઢગલી ગણી અને જવાબ આપ્યો કે 8 પૈસે, કારણ કે કેટલી ઢગલી હતી, 8। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा
कुछ कम नहीं कर लेगा? दिलीपे खाली बात ज आगळ વધારવા માટે કહ્યું કે કંઈ ઓછું નહીં લે? सौदा बिक जाने की आशा से जी प्रफुल्लता बालक के चेहरे पर आ गई थी। वह दिलीप के इस प्रश्न से उड़ गई। उसने उत्तर दिया, माँ बिगड़ेगी। હવે બાળકને હતું કે હાસ આ મારી જે ઢગલી છે એ વેચાઈ જશે, એટલે એના ચહેરા ઉપર પ્રસન્નતા હતી. પરંતુ જ્યારે દિલીપે આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે એને પ્રસન્નતા ઉડી ગઈ અને જવાબ આપે છે કે માँ ખીજાશે. इस उत्तर से दिलीप द्रविड़ हो गया और बोला, क्या पैसा माँ को देगा? बच्चे ने हामी भरी. પછી આ જવાબથી દિલીપને થોડુંક દુઃખ થયું અને પૂછ્યું કે શું આ પૈસા તું મને આપીશ? તો છોકરાએ હા પાડી. દિલીપને કહા, અચ્છા સબ દે દો. દિલીપે કહ્યું, સારું, બધું આપી દે. लड़के की व्यस्तता देख दिलीप ने अपना रूमाल निकाल कर दे दिया और पकोड़े उसमें बंधवा लिए. કે છોકરાને જોઈ એની વ્યસ્તતા જોઈ અને દિલીપે પોતાના રૂમાલ નીકાળ્યો, રૂમાલ કાઢ્યો અને આ જે પકોડા હતા, ભજીયા હતા, એમાં એને બંધાવી લીધા. 8 पैसे का खोमचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है उसके पर की क्या अवस्था होगी? કે છે ખાલી ફક્ત 8 પૈસા મળે એના માટે આ જો ખોંચારો આવી શરદીમાં બિચારો નીકળતો હોય તો એની કેવી દશા હશે, કે કેવો ગરીબ હશે. કે અત્યારે રાતના સમયે કોઈ છે નહીં, આવું વાતાવરણ છે, વરસાદી વાતાવરણ છે, તો એની અવસ્થા કેવી હશે એ દિલીપ વિચારે છે. એ વિચારીને દિલીપને શું થઈ જાય છે, મગજ ફરી જાય છે કે ઓહો ભગવાન. उसने जेब से 1 रुपया निकाल लड़के की थाली में डाल दिया. પછી એને પોતાના ખિસ્સામાંથી 1 રૂપિયો કાઢી અને છોકરાની થાળીમાં નાખ્યો. रुपयों की खनखनाहट से वह सुनसान रात गूंज उठी. रुपये को एक देख लड़के मेरे पास तो पैसे नहीं है. પછી રૂપિયોને થાળીમાં નાખ્યો એટલે અવાજ આવ્યો તો એકદમ શાંત વાતાવરણમાં એનો અવાજ સંભળાય છે અને છોકરો રૂપિયાને જોઈને કહે છે કે ભાઈ મારી પાસે છૂટા પૈસા આવે છે નહીં. દિલીપને પૂછા, તેરા ઘર કहाँ है? દિલીપે પૂછ્યું, બોલ તારું ઘર ક્યાં છે? પાસી ગલી મેં હૈ. લડકેને જવાબ દે કે નજીક જ છે, બાજુની શેરીમાં. दिलीप मन में उसका घर देखने का कुतूहल जाग उठा. बोला, चलो मुझे भी उधर ही जाना है. रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूँगा. ચાલ. દિલીપને આશ્ચર્ય થયું કે ચાલો હું પણ એના ભેગો જાઉં, ને કે મને પણ એ બાજુ એ રસ્તે જ જવાનું છે. હાલ, હું રસ્તામાં તારા ઘરેથી પૈસા હું લઈ લઈશ. बच्चे ने घबरा कर कहा, पैसे तो घर पर भी नहीं होंगे. છોકરાએ બી ગભરાઈને કહ્યું કે પૈસા તો ઘરે પણ નહીં હોય. દિલીપ सुनकर सिहर उठा परंतु उत्तर दिया, होंगे तुम चलो. દિલીપને દુઃખ થયું એને એમ થયું ઓહો શું કહે છે આ, કે શું આની પાસે હશે નહીં? એટલે કહે છે કે હશે હાલ ઘરે હાલ. દિલીપને દુઃખ થાય છે કે ભાઈ આ તો બહુ છોકરો ગરીબ છે. लड़का खाली थाली को छाती से चिपटा आगे आगे चला और उसके पीछे बाइसिकल को थामे दिलीप. છોકરો ખાલી થેલો લઈ ખાલી થાળી લઈ અને છાતી એમ ચોંટાડી અને આગળ હાલે છે અને દિલીપ સાયકલ લઈને પાછળ. દિલીપને પૂછા, તેરા બાપ ક્યાં કરતા હે? દિલીપે કહ્યું, તારા પપ્પા શું કરે છે? लड़के ने उत्तर दिया, बाप मर गया है. दिलीप चुप हो गया. कुछ और दूँ? जा. उसने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती है? થોડુંક છેટું થઈ અને દિલીપે પૂછ્યું, તારી माँ શું કરે? लड़के ने उत्तर दिया, माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी, अब बाबू ने हटा दिया. કહે છે કે માં છે એ પહેલાં કોઈકના ઘરે વાસણ કરવાનું કરતી હતી, પણ હવે માને એ બાબુએ કામમાંથી કાઢી નાખી. દિલીપને પીછા, ક્यों हटा दिया बाबू ने? दिलीपे पूछ्યું, કેમ હટાવી દીધી? लड़के ने जवाब दिया, माँ 250 रुपये महीना लेती थी. जगतू की माँ बाबू से कहा कि वह 200 रुपये में सब काम कर देगी, इसलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया. કહે છે કે માં
₹250 લેતી હતી. જગતુની માએ કહ્યું બાબુને કે હું 200 રૂપિયામાં બધું કામ કરી દઈશ. એટલે એ શેઠે જગતુની માને કામ પર રાખી લીધી. दिलीप फिर चुप हो गया. लड़का नंगे पैर गली के कीचड़ में छप छप करता चला जा रहा था. દિલીપ ફરી પાછો ચૂપ થઈ ગયો. છોકરો હતો એ ખુલ્લા પગે कीचड़ छप छप करतो चाली रह्यो હતો. દિલીપ को कीचड़ से बचकर चलने में असुविधा हो रही थी. દિલીપ છે એને કીચડથી બચી અને જવામાં એને તકલીફ હતી. હવે આપણે પોતે છીએ, कीचड़ હોય તો આપણે કઈ રીતે જઈ શકીએ છીએ તો તમને ખબર છે. लड़के की चाल की गति को कम करने के लिए दिलीप ने फिर प्रश्न किया, तुम्हें झाड़ा नहीं मालूम होता? કે છોકરાની ચાલને ધીમી કરવા માટે દિલીપે ફરી પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તને શરદી નથી લાગતી? लड़के ने शरीर की गर्म करने के लिए चाल को और तेज करते हुए उत्तर दिया, नहीं. છોકરાએ શરીરને ગરમ કરવા માટે ચાલવાનું ઝડપ પર કર્યું અને કીધું કે ના. દિલીપને ફિર પ્રશ્ન કિયા, જગતુ કી माँ क्या करती थी? દિલીપે ફરી પ્રશ્ન કર્યો કે જગતુની माँ શું કરતી थी પહેલાં? लड़के ने कहा, जगतू की माँ स्कूल में लड़कियों को घर से बुला लाती थी. स्कूल वालों ने लड़कियों को घर से लाने के लिए मोटर रख ली है, उसे निकाल दिया. કે પહેલાં છે એ જગતુની માँ સ્કૂલથી છોકરીઓને ઘરેથી લઈ આવતી, પરંતુ હવે સ્કૂલવાળાએ શું રાખી લીધી છે? મોટર રાખી લીધી. એટલે એને જગતુની માને એ સ્કૂલમાંથી કાઢી. गली के मुख पर कमेटी का बिजली का लैंप चल रहा था. ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली में कुछ प्रकाश पड़ रहा था. उससे गली का कीचड़ चमक कर किसी कदर मार्ग दिखाई दे रहा था. કે છે કે શેરીની વચ્ચે શેરી પાસે આવી જાય છે, શેરીના મોઢા આગળ તો વીજળીનો બલ્બ ચાલુ હોય છે અને ચારે બાજુ પ્રકાશ ફેલાયેલો છે. संकरी गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का दरवाज़ा खुला था. उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों को दीवार पर पड़ रहा था. इसी दरवाजे में लड़का चला गया. एक સાંકડી શેરી હતી અને એમાં એક નાની ખિડકી જેવો દરવાજો ખોલી અને સાવ આછો પ્રકાશ હતો, એમાં એ છોકરો જતો રહ્યો. दिलीप ने झांक कर देखा. मुश्किल से आदमी के कद की ऊंचाई की कोठरी में जैसी प्रायः शहरों में ईंधन रखने के लिए बनी रहती है. धुआं उगलती मिट्टी के तेल की ढिबरी अपना धुंधला लाल प्रकाश फैला रही थी. કે છે દિલીપે માંડ મજાક જોયું તો કે માં એની જે કોઠડી હતી, એટલે કે એને અંદર જવાનો જે દરવાજો હતો એ બહુ નાનો હતો, એની ઊંચાઈ નાની હતી અને કે અંદર જુએ છે તો કે સાવ એવો ધુમાડો નીકળતો હોય એવો તેલનો દીવો એમાં દેખાય છે અને આછો પ્રકાશ ફેલાવી રહ્યો છે. एक छोटी चारपाई जैसी कि श्राद्ध में महाब्राह्मणों को दान दी जाती है. કહે છે કે એક નાનો ખાટલો હતો, કહે છે કે શ્રાદ્ધના દિવસોમાં બ્રાહ્મણને દાનમાં દેવાય છે. કાળી દીવાર કે સહારે ખરી હતી, કે કાળા ધુમાડાને કારણે દિવાલ કાળી થઈ ગઈ હતી, એટલે કાળી દીવાલ ઉપર કાળી દીવાલને ટેકી અને ઊભેલી હતી ખાટલી. उसके पाए से दो एक मेले से कपड़े लटक रहे थे. एक क्षीणकाय आधे उम्र की स्त्री मैली सी धोती में शरीर लपेटे बैठी थी. કહે છે કે એના બે પાયા ઉપર એક મેલા કપડાં લટકી રહ્યા હતા અને એક દુબળી પાતળી એવી એ અડધી ઉંમરની સ્ત્રી મેલા કપડામાં પોતાના શરીરને બાંધેલી એક બાજુ બેઠી હતી. બેટે को देख स्त्री ने पूछा, सौदा बीका बेटा? जो છોકરાને જોઈ અને પૂછ્યું કે બેટા આ બધી વસ્તુ વેચાઈ ગઈ? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ माँ, और रुपया माँ के हाथ में देकर कहा, बाकी पैसे बाबू को देने हैं. कि हाँ माँ, बाकी આમાંથી જે પૈસા વધશે એ બાબુને કે ભાઈને દેવાના છે. રૂપિયા હાથ में ले. माँ ने विस्मय से पूछा, कौन बाबू बेटा? રૂપિયો હાથમાં લઈ અને માએ પૂછ્યું, कौन बाबू बेटा? बच्चे ने उत्साह से कहा, बाइसिकल वाले बाबू ने सब सौदा लिया है. કે છોકરાએ કહ્યું
કે આ જે સાયકલવાળા છે બાબુ, એણે આ સોદો પાકો કરી લીધો અને લઈ લીધા છે. ઉસકે પાસ છૂટે પૈસે નહીં થે, એની પાસે છૂટા પૈસા ન હતા. બાબુ ગલી મેં ખડે હૈ, કે એ બાબુ છે એ બારે શેરીમાં ઊભા છે. घबरा कर माँ बोली, रुपये के पैसे कहाँ मिलेंगे बच्चा? सिर के कपड़े को संभाल दिलीप को सुनाने के अभिप्राय से माँ ने कहा, बेटा रुपया बाबूजी को लौटा कर घर का पता पूछ ले, पैसे कल आना. કે છે ગભરાઈને માતા બોલી કે આ છૂટા પૈસા ક્યાં મળશે? પછી એને પોતાના માથે ઓઢેલું કપડુંને સંભાળીને બોલી દિલીપને સંભળાય એવી રીતે કે બેટા આ રૂપિયો છે એ પાછો બાબુજીને આપી દે, કાલે તું पैसा લઈ લેજે, એના ઘરનું એડ્રેસ પૂછી લે. लड़का रुपया दिलीप को लौटाने आया. दिलीप ने ऊंचे स्वर से ताकि माँ सुन ले कहा, रहने दो रुपया, कोई परवाह नहीं, फिर आ जाएगा. કે છે દિલીપ પાસે છોકરો રૂપિયો લઈને પાછો આવે છે તો દિલીપ એને મોટા સ્વરે કહે છે કે જે એની માને સંભાળે એવી રીતે કે ભાઈ આ રૂપિયો તારી પાસે રહેવા દે, કાંઈ વાંધો નહીં, કે બીજી વાર ક્યારેક વાત. सिर के कपड़े वो आगे खींच स्त्री ने कहा, नहीं जी आप रुपया लेते जाइए, बच्चा पैसा कल ले आएगा. કે છે ના ના, પોતાના માથા બધી આગળ કપડું રાખે છે અને કહે છે ના તમે આ રૂપિયા લઈ લો, છોકરો કાલે રૂપિયો पैसा ले जैसे तुम्हारी पास थी. दिलीप ने शर्माते हुए कहा, रहने दीजिए, यह पैसे मेरी तरफ से बच्चे को मिठाई खाने के लिए, रहने दीजिए. दिलीप शर्माઈને કહે છે ના ના, આ મારા તરફથી છોકરાને મિઠાઈ ખવડાવજો. स्त्री नहीं नहीं करती रह गई. दिलीप अंदर में पीछे हट गया. स्त्री के मुरझाए कुंभलाए पीले चेहरे पर कृतज्ञता और प्रसन्नता की झलक छा गई. रुपया अपनी चादर की खूंट में बांध एक ईंट पर रखे पीतल के लोटे से बांध के इशारे से पानी लिए उसने हाथ धो लिया और पीतल के एक बेले के नीचे से मैले अंगोछे में लोटी लिपटी निकाली. बेटे का हाथ धुला, उसे खाने को भी दी. बेटा तुरंत की कमाई से पुलकित हो रहा था. मुंह बनाकर कहा, रूखી રોટી. હવે એની માએ છે એને એક પિત્તળના વાસણમાં રોટલી બાંધેલી હતી એમાંથી કાઢીને આપે છે તો છોકરો તરત જ કહે છે કે ઓ સાવ ખાલી રોટલી, રૂખી રોટલી ખાઉં? માને પૂછકાર કહા, નમક ડાલા હોય બેટા. પછી માએ એને ફોસલાવીને કીધું કે મીઠું અંદર નાખ્યું છે. बच्चे ने रोटी ज़मीन पर डाल दी और एठ गया. सुबह भी रूखी रोटी, हाँ रोज रोज रूखी रोटी. કે સવારે એવી ખાલી રૂખી રોટલી ને અત્યારે રૂખી રોટલી કે ना मन नहीं खाऊं. हाथ आंखों पर रखा बच्चा मुंह फैलाकर रोना ही चाहता था. माँ ने उसे गोद में खींच लिया और कहा, मेरा राजा बेटा, सुबह जरूर दाल खिलाऊंगी. देख बाबू तेरे रुपया दे गए, शाबाश. કે મારો રાજા બેટા છો, હું સવારના દાળ ચોક્કસ બનાવીશ. જો બાબુ તારા માટે પૈસા આપી ગયો છે ને, એ બેટા શાબાશ. સુબહ मैं तुझे खूब सौदा बना दूंगी, फिर तू रोज दाल खाना. કે સવારે હું વળી પાછું તને આ બનાવી દઈશ સોદા વેચવાનું, तो तू वेची आवजे અને હું તને રોજ દાળ ખવડાવીશ. બેટા રીઝ ગયા. उसने पूछा, माँ तूने रोटी खा ली? बेटा छोकरो मानी गयो અને કહ્યું, माँ ते रोटली खाधी? खाली अंगोछे को तराते हुए माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटा मुझे भूख नहीं, तू खा ले. પછી માએ એમને કહ્યું કે ના, હા બેટા મેં ખાઈ લીધી, તું હવે ખાઈ લે. भूखी माँ का बेटा बचपन के कारण रूठा था, परंतु माँ की बात के बावजूद घर की हालत से परिचित था. उसने अनिच्छा से एक रोटी माँ की ओर बढ़ाकर कहा, एक रोटी तू खा ले. કે ભૂખી માનો જે છોકરો હતો એ નાનો હતો એટલે રીસાઈ ગયો હતો, પરંતુ એને ખબર હતી કે પોતાની હાલત, પોતાની પરિસ્થિતિ ખરાબ છે, એટલે એની ઈચ્છા ન, માની ઈચ્છા ન હોવા છતાં પણ છોકરાએ પોતાની માને એક રોટલી આપીને કહ્યું, माँ एक रोटी तू પણ खा. माँ ने स्नेह से पुचकार कर कहा, नहीं बेटा मैंने सुबह देर से खाई थी, मुझे अभी भूख नहीं, तू खा. माए प्रेमथी पंपाड़ीने કહ્યું, ના બેટા મેં સવારે હું મોડી જમી હતી ને એટલે મને ભૂખ નથી, તું જમી લે. दिलीप के लिए और देख सकना संभव न था. दांतों से होठ दबा वह पीछे हट गया. दिलीपથી આ જો હવે શક્ય ન હતું એટલે પોતાની સાથ દાંતમાં હોઠ દબાવી અને
पाछळ हटी गयो। मकान पर आकर वह बैठा ही था। नौकर ने आ 2 भद्र पुरुषों के नाम बताकर कहा, आए थे, बैठकर चले गए। मकान જ્યારે પોતાને ઘરે ગયો ત્યારે નોકરે કહ્યું કે કોઈ 2 વ્યક્તિઓ આવ્યા હતા અને આવીને બેસીને ચાલ્યા ગયા। ખાના તૈયાર હોने की सूचना दी। भाई जमवानी तैयार થઈ ગયું છે એની નોકરે સૂચના આપી। दिलीप ने उसकी ओर बिना देखते ही कहा, भूख नहीं। दिलीपे एना तरफ जोया वगैरह કહ્યું કે ભાઈ ભૂખ છે नहीं। उसी समय उससे लड़के की माँ का भूख नहीं कहना याद आ गया। એ સમયે કે છોકરાની માએ કહ્યું હતું કે ભૂખ નથી એ એને યાદ આવી ગયું। नौकर ने विनीत स्वर में पूछा, थोड़ा दूध ले आऊँ? नौकरे विनंतीना स्वर में कहूँ कि भाई थोड़ा दूध ले आऊँ तुम्हारा माटे। दिलीप को गुस्सा आ गया। उसने विद्रुपता से कहा, क्यों? भूख न हो तो दूध पिया जाता है? दूध ऐसी फालतू चीज़ है। दिलीप ने गुस्सो आयो ने कह્યું, શું કામ કે શું ભૂખ ન હોય તો દૂધ પીવું જરૂરી છે અને દૂધ કાંઈ ફાલતુ વસ્તુ છે? વિદ્રુપતાએ ઉપવાસ મજાક ઉડાડીને વિદ્રુપતાનો શું થાય કે મજાક ઉડાવીને નોકર કુછ ન સમજ વિસ્મિત રહા કે નોકરને કાંઈ સમજાયું નહીં કે ભાઈ આ દિલીપ આમ કેમ કહે છે। दिलीप ने खींच कर कहा, जाओ जी। दिलीप ने खींचा को जाओ। मिट्टी के तेल की डिबरी के प्रकाश में देखा वह दृश्य उसकी आंखों के सामने से हटना न चाहता था कि तेलना दीवा में बळेलो दीवो एनी नज़र सामेथी हटतो न हतो। छोटे भाई ने आकर कहा, भाभी ने यह पत्र भेजा है, और लिफाफा दिलीप की ओर बढ़ा दिया। नाना भाई आवीने કહ્યું કે ભાભી આ કાગળ દીધો છે અને કાગળ દિલીપને હાથમાં આપે છે। दिलीप ने पत्र खोला। पत्र की पहली लाइन में लिखा था, मैं इस जीवन में दुख ही देखने के लिए पैदा हूँ। पत्र खोल्यो અને પહેલી જ લાઇનમાં લખેલું હતું કે હું આ જીવનમાં જાણે કે દુઃખ માટે જ पैदा થઈ છું। दिलीप ने आगे न बढ़ पत्र फाड़कर फेंक दिया। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसके मुंह से निकला। दिलीपे આગળ વાંચ્યું જ નહીં અને એને કાગળ ફાડી અને નાખી દીધો કે જાણે કે એને થયું કે આ શું, એને મગજ ઉપર ટેન્શન થયું અને એના મોઢામાંથી નીકળી ગયું, કાશ તું જાણતી દુઃખ કિસે કહેતે હૈ। કહે કાશ તું ખરેખર જાણતી કે દુઃખ કોને કહેવાય, કે તને આટલી બધી સ્વતંત્રતા આપી છતાંય જો તને દુઃખ લાગે તો ખાસ ખરેખર તને દુઃખ શું છે એ જાણવું જરૂરી છે। तुम्हारा यह रसीला दुख तुम्हें न मिले तो जिंदगी दुभर हो जाए, कि तने आવું રસીલું દુઃખ ન મળે તો તારી જિંદગી કેવી થઈ જાય? દુભર એટલે કષ્ટદાયક બની જાય। ધન્યવાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો।